दिलां अंदर खिड़ी गुलजार जी आया, दिलां अंदर खिड़ी गुलजार जी आया, तुसी आए तुहाडा प्यार जी आया, तुहाडा प्यार जी आया। सत श्री अकाल, मैं रीना सुमन डीडी पंजाबी ते लैके हाज़र हाँ तुहाडा अपना ही साहित्यिक प्रोग्राम शब्द लोक। जी हाँ, जिमें कि तुसी जानते हो कि इस प्रोग्राम के जरिए असीं उन्हां खास शख्सियतां नूं अपने स्टूडियो दे विच सद्दा दिंदे हां जिन्हां ने साहित्य के खेतर विच अपना एक वखरा मुकाम हासिल कीता है ते उन्हां दे नाल गलबात करदे हां, उन्हां दे साहित्यिक सफ़र दे नाल जुड़ियां होईयां गल्लां जड़ियां आ वो तुहाडे रूबरू करदे हां ते हुण तक उन्हां ने साहित्य दे लई की कुछ कीता है, इस सब बारे गलबात होएगी साडे इस प्रोग्राम दे विच। ते होर गल्लां बातां ना करदे होए साडे अज दे मेहमान डॉक्टर अमरजीत सिंह कौंके जी नाल मुलाकात करदे हां। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल रीना, तुहाडा बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन टीम का बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने अपने दर्शकों नाल जुड़न दा, तुहाडे सारे पाठकां श्रोते नाल जुड़न दा मौका दिता। थैंक यू जी। सो बहुत बहुत जी आया आखदे हां ते नाल ही सर आपां अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां कि तुसीं पहलां अपने पिछोकड़ बारे दसो, कित्थों तुसीं मुढ़ली सिक्ख्या हासिल कीती है ते परिवार बारे ये सब कुछ। रीना, इस तरह कि मैं सब तो पहला जिहड़ा मेरा परिवारक मेरा पिछोकड़ आ वो लुधियाने दे नाल संबंधित है। पहला पिंड साडा कौंके सीगा जी, जिहड़ा जगरावां दे नेड़े ही आ जी जी। तां मुड़ के मेरे फादर साहब जिहड़े सी ओह लुधियाने आ गए रोटी रोजी के सिलसिले दे विच जी। ते उस तो बाद मेरी जिहड़ी पढ़ाई लिखाई जिहड़ी आ बहुती सारी लुधियाने ही होई ते लुधियाने रहिंदियां ही मैं जिहड़ी पहलां +2 कीती, फिर डिप्लोमा कीता, उत्थों अपनी मुढ़ली पढ़ाई कीती जी। उत्थों ही फिर मैं जिहड़ी छोटे हुंदे, क्योंकि मैनूं पढ़न दा बड़ा शौक सी, पहलां मतलब शुरू च जदों मैं 10वीं 12वीं च भी पढ़दा सीगा तां मैं सारे जिहड़े नानक सिंह दे नावल, जसवंत सिंह कंवल दे नावल पहलां पढ़न लिखण नाल वास्ता रहा, फिर हौली हौली अपनी कविता लिखनी शुरू की ते कविता लिखदे लिखदे इस तरह एक सफ़र जिहड़ा शुरू होया ते मैं 85 दे विच 1985 दे विच साडी पहली किताब छपी 3 शायरां दी जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सी, एक बलजीत मोगा साडा मित्र सी, एक स्वरनजीत सवी, साडे 3 शायरां दी किताब सी, ਉਹ ਸਾਂਝੀ किताब छपी पहलां ते उस तो बाद फिर 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੋ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਗੁਨਾਹ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਜੀ। ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਜਗਦੇ ਸਨ ਅਨੇਕਾਂ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਵਗਦੀ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਖਿੜੇ ਕੁਝ ਅਧ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ। ਸਾਡਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਵਗਦੀ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਖਿੜੇ ਕੁਝ ਅਧ ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੂੜੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਤਾਂ, ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਆਬ। ਠਿਠਕ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ, ਠਿਠਕ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਖਿੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ, ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਸ਼ੋਖੀ ਭਰੇ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਸੰਗ, ਮਸਤ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੂਮਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਹਾ ਗੁਲਾਬ। ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਨੇ ਅੰਬਰ ਜਿੱਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਨੇ ਅੰਬਰ ਜਿੱਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੀ ਨੇ ਅੰਬਰ ਜਿੱਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ। ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਹੱਸਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜੋਬਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਹੱਸਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜੋਬਨ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਵੰਡਣਾ ਮਹਿਕਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡੁੱਲਣਾ,
ਬੁਝ ਗਏ ਸਨ ਸਭ ਸਿਤਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਗਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣੇ ਜੋ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਜੋ ਖਿੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਥੈਂਕ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੇਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੈਖਵ ਨੂੰ, ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਐਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 80 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, 87 ਚ ਦੂਜੀ ਛਪੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੰਦ ਕਥਾ, ਫਿਰ 93 ਚ ਛਪੀ ਯਕੀਨ, ਤੇ 96 ਚ ਛਪੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਲ, 2001 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਿਮਰਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ, ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਪਿਆਸ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਆ ਉਹ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 85 ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਵੰਦ ਕਥਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵੰਦ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਵੰਦ ਕਥਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਲ ਅੱਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਟੈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਜਾਂ ਕਵੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਲਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਚਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਚਕ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ 6-7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ, 7 ਤਾਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ PhD MPhil ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਚਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਿ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਾਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰੀਨੂ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ 80 81 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ 5-4 ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਗਮਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਨੀਲਮਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 8-10, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਗਮਣੀ 'ਚ ਛਪੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਦਰ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰਜੀਤ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਛਪਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੀਨੂ ਇਹ ਕਿ 6-7 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛਪੀਆਂ, 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ। ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹਮੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅੰਧੇਰੇ ਮੇਂ ਆਵਾਜ਼, ਅੰਤਹੀਨ ਦੌੜ, ਬਨ ਰਹੀ ਹੈ ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੇ ਪੰਨੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆਈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 35 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਲੇਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਅਰੁਣ ਕਮਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੁੰਵਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਣੀ ਮੋਹਨ, ਆਤਮਾ ਰੰਜਨ, ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਰਾਮਪੁਰ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਵੰਦ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨੇ ਸਿੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਜਗ ਨੇ ਜਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ PhD ਮੈਂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਥੀਮਕ ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ PhD ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਰਚਨਾਕਾਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਦੋਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਲੂਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸੁਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸੁਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਚਨਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਲੂਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ। ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਪੰਜੇਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜੇਬ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜੇਬ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਣ ਛਣ ਛਣਕੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਪਾਜੇਬ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਣ ਛਣ ਛਣਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਪਾਜੇਬ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨਿਰੰਤਰ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨਿਰੰਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਦਸਤਕ ਹੈ ਪਾਜੇਬ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਜੇਬ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਜੇਬ। ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ 40-45 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਘਰ 'ਚ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰੇਨੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।